안녕하세요. 하이브 의장 방시혁입니다. 오랜만에 인사드립니다. 오늘 이 자리에 하이브 아메리카의 스쿠터 브라운도 참석했습니다. Hi, Scooter. Hi everyone, greetings from LA. This is Scooter Braun. 하이브와 하이브 아메리카, 그러니까 하이브와 이타카 홀딩스가 서로의 파트너가 된 지 벌써 반년이 흘렀는데요. 무엇이 달라졌을까 한번 생각해 봤습니다. 그동안 하이브가 글로벌, 연결과 같은 말들을 많이 써왔는데 이제는 그런 표현들이 체화된 것 같습니다. 경계가 사라진 거죠. 그래서 지난 6개월에 대해 표현하자면 저는 boundless라고 말하고 싶어요. 국가와 문화의 경계 없이 함께 일하고 있으니까요. 그런 측면에서 보면 boundless는 하이브가 일하는 방식으로도 볼 수 있겠습니다. 어떤 일을 누구와 하더라도 국가와 문화는 물론 산업 간에도 제한을 두지 않고 협업한다는 점에서요. I can't agree more with the word boundless. Because of COVID-19, we couldn't physically meet each other all the time. But I didn't feel so far apart either. With technology, we came together, and when we were exchanging ideas between LA and Seoul, well, we discovered new and interesting possibilities that surprised us both. Historically, merging companies and culture has always been a challenge. With language and cultural barriers, it's been difficult for such firms to find a common ground and communicate and work together. But music, more than any other medium, can cut through that boundary and be a universal language. It's been beloved by citizens and civilizations throughout time. Music brings us together. That is why this merger and partnership has and will be successful. Importantly, since the focus of both management teams of Hybe and Hybe America are similar, we'll bring a further value, including great experiences for our fans and synergies in the combined company. We envision a fully integrated global entertainment lifestyle platform company with no border between US, South Korea, and Japan, or any other country for that matter. We'll have only one Hybe. 스쿠터가 말했듯이 이제 우리는 하나의 하이브가 되어 비즈니스를 펼쳐나가고 있습니다. 시작은 음악과 아티스트였지만 이제는 전 세계 200여 국가에서 사랑받는 플랫폼을 갖게 됐고 커머스, 게임, 오리지널 컨텐츠, 영상, 출판, 교육까지 한계 없이 확장하고 있습니다. 온라인, 오프라인의 경계 없이 음악과 아티스트 컨텐츠를 즐기는 방식의 경계 없이 전 세계 팬분들을 만나고 있는 것이죠. 사실 생각해보면 전 세계에서 음악을 즐기는 모든 분들, 저를 포함해서요. 우리의 일상도 음악과 다른 영역들이 경계 없이 연결되어 있는데요. 좋아하는 음악을 들으면서 일을 하다가 휴대폰으로 쇼핑도 하고 게임도 하고 좋아하는 아티스트가 나오는 영상이나 웹툰, TV쇼를 보기도 하고요. 이렇게 우리의 팬분들이 매일의 삶을 살아가는 과정에서 원하는 컨텐츠와 서비스가 끊임없이 이어지게 하는 것. 저는 그것이 바로 지금까지도 그리고 앞으로도 우리가 풀어가야 할 숙제이자 소명이라고 생각합니다. That's right. I hope all music lovers enjoy music 24 hours a day. To make that possible, we must constantly strive to understand those who love our music and our artists. 말하자면 무한대의 즐거움인가요? 한계를 두지 말고 함께 머리를 맞대보죠. 그런 의미로 오늘은 하이브의 경계 없는 확장에 대해 여러 이야기를 들려드리려고 합니다. 머지않은 미래에 만나볼 수 있는 새로운 소식들이죠. Absolutely. The first thing I'd like to do is introduce our original story, which is currently under development in both the US and Korea. And I want to talk about stories as another way to enjoy music. So just like music and artists, stories can be the new IP. I understand that story is a very important element of the Korean music scene, and I know Hybe has always been creating interesting stories for a long time. We also have been creating stories on the Ithaca side in the US with Hybe America for quite some time, but in our own way. The idea that a compelling story can meet music and artists and bring them together by new content expanding through our platform, it's all really exciting. Even in the US, this type of story business is not something new. I can't disclose it yet, but Hybe America is also preparing an original story business. The stories will be in a collaboration with our artists, as I've hinted with Bang earlier. 네, 이야기를 듣고 정말 놀라웠어요. 서로 출발점은 달랐지만 스토리라는 컨텐츠 포맷을 두고 우리가 같은 생각으로 유사한 프로젝트를 전개하고 있다는 사실이 정말 흥미로웠습니다. 한국에서 기존의 하이브가 선보였던 스토리란 아티스트와 아티스트의 창작물을 더욱 풍성하게 만들어주는 이야기들이었는데요. 오늘 여러분에게 새롭게 소개해드릴 프로젝트는 스토리 자체가 오리지널리티를 가진 보다 생명력과 확장성이 있는 오리지널 스토리에 대한 이야기입니다. 이렇게 긴 설명을 드리는 것보다는 빨리 직접 보고 이야기를 들어보는 게 좋을 것 같습니다.
저희는 여기서 인사드리고 상우님에게 바톤을 넘길까요? Sounds great. It was always good talking to you, my friend. Until next time. 안녕하세요. 하이브의 황보상우입니다. 하이브는 빅히트 엔터테인먼트 때부터 음악을 통해 이야기를 전해왔습니다. 동시대를 살아가는 사람들이 공감하고 감동할 수 있는 이야기들이죠. 어쩌면 음악이라는 것이 시대의 이야기나 아티스트의 생각, 하고 싶은 말들, 때론 그 너머의 상상까지도 다양하게 담아내고 있으니 음악이 곧 이야기라는 건 새로운 개념은 아닌 것 같아요. 하이브는 서사와 캐릭터가 있는 이 고유의 이야기들을 통해 다양한 형태로 음악과 아티스트 간의 연결성을 부여하며 여러분이 즐기고 몰입할 수 있는 컨텐츠들을 만들어 왔습니다. 아티스트와 그 창작물들은 이를 통해 더욱 풍성해져 왔고요. 우리는 이러한 과정 속에서 이야기가 갖는 무한한 힘과 재미, 그리고 가치에 대한 보다 큰 확신을 갖게 되었습니다. 스토리 자체가 하나의 원천 IP가 되어 아티스트와 음악, 그리고 컨텐츠 간의 시너지를 만들면서 경계를 넘어 다양한 형태로 여러분을 찾아가는 그런 것들을 같이 상상해보면 어떨까요? 사실 아티스트는 하나의 곡, 한 장의 앨범을 낼 때마다 특정 이야기 속의 캐릭터가 된다고 할 수 있습니다. 곡 속의 인물이 되어 우리에게 이야기를 전하든 말입니다. 3분에서 4분 정도의 곡을 통해 보여줄 수 있는 아티스트의 모습을 더 이상 음악이라는 문법에 국한하지 않고 보다 자유롭게 변주하고 다양하게 확장할 수 있는 형태인 이야기에 녹여 보여주는 것. 상상의 한계가 없는 이야기라는 포맷을 통해 좀 더 긴 호흡으로 여러분과 소통하고 즐길 수 있는 컨텐츠를 만드는 것. 그 컨텐츠를 만드는 출발점이자 핵심이 오늘 하이브가 새롭게 소개해드리고자 하는 오리지널 스토리입니다. 하이브는 오리지널 스토리 사업을 통해 고유의 스토리 IP를 직접 기획, 개발하고 이를 기반으로 하는 컨텐츠들을 보다 풍성하고 다양한 방식으로 선보이고자 합니다. 오리지널 스토리에 하이브의 다양한 아티스트들을 캐스팅하는 개념으로 함께하는 것이죠. 스토리와 아티스트, 서로 각각의 IP로서 존재하지만 아티스트도 음악도 그리고 이야기도 서로의 컨텐츠적인 가치와 재미를 극대화할 수 있는 컬래버레이션을 펼칠 예정입니다. 음악을 비롯해 웹툰에서부터 웹소설, 애니메이션, 게임, 오리지널 스토리들은 장르에 국한되지 않고 하이브의 아티스트들과 컬래버레이션돼 더욱 생명력 있는 모습으로 여러분을 찾아갈 것입니다. 이제 다가오는 2022년 그 첫 시작을 하게 될 건데요. 오늘 저희는 웹툰과 웹소설의 형태로 우선 만나보게 될 4편의 오리지널 스토리를 첫 공개합니다. 바로 얼마 전 발표된 네이버 웹툰의 슈퍼캐스팅과 함께하는 프로젝트들입니다. 하이브의 다양한 아티스트들과 컬래버레이션된 우리의 오리지널 스토리들을 네이버 웹툰 플랫폼을 통해 전 세계 팬들에게 선보일 예정입니다. 별을 쪼는 소년들, 더 스타시커스는 판타지 장르의 성장 스토리입니다. 투모로우바이투게더와 콜라보레이션한 오리지널 스토리고요. 마법과 현실이 공존하는 세계에서 아이돌 그룹으로 살아가는 주인공 소년들이 어느 날 각성해 자신들이 가진 마법 능력을 깨닫게 되고 비밀에 맞서 싸워가는 이야기입니다. 환상동물 마법 퍼포먼스와 같은 판타지적인 요소와 흥미롭게 그려낸 엔터테인먼트 세계에 대한 이야기가 절묘하게 어우러져 색다른 재미 요소를 드릴 겁니다. 이미 올 4월 별을 쪼는 소년들을 바탕으로 한 애니메이션 끝날의 밤, 팝업북 마법의 숲 이야기를 선보인 바 있는데요. 그동안 단편적으로 풀렸던 이야기를 전체적으로 쉽고 재미있게 즐길 수 있도록 웹툰과 웹소설 등으로 동시에 선보일 예정이니 기대하셔도 좋습니다.
희망 없는 시대의 운명에 대한 고민과 성장, 그리고 이 시대를 살아가는 청춘들에게 공감과 위로를 전하고자 하는 별을 쫓는 소년들의 많은 사랑 부탁드립니다. 다크문이란 타이틀의 오리지널 스토리는 시리즈로 선보일 계획을 가지고 있습니다. 다크문 달의 재단은 다크문 시리즈의 첫 번째 이야기고요. 뱀파이어 소년들이 비밀을 간직한 소녀를 만나게 되면서 펼쳐지는 케미스트리와 또 늑대인간 소년들과의 대결과 우정을 그려낸 얼반 판타지 하이틴 로맨스입니다. 달의 재단은 능력치 최강 여주인공과의 케미스트리, 그리고 청춘과 우정, 그 이면에 있었던 비밀스러운 이야기까지 여러분에게 하이틴 로맨스의 전형적인 틀에서 벗어난 새로운 재미를 선사할 것입니다. 그룹 엔하이픈이 달의 재단과 콜라보레이션해 경계의 존재이자 초월적 존재로 길고 외로운 싸움을 해온 뱀파이어 소년들의 이야기에 한층 더 생생한 생명력을 불어넣을 예정입니다. 크림슨 하트는 소녀들이 활약하는 정통 성장물인데요. 푸른 반딧불이로 인해 폭주하는 마법의 땅 언노운과 그런 마법으로부터 완전히 차단된 통제 도시 레퓨지아, 그리고 레퓨지아에서 완벽한 시스템을 통해 관리되며 살아오던 소녀들이 어느 날 도서관에서 의문의 낡은 책과 붉은 목걸이를 발견하고 푸른 반딧불이의 섬을 찾아 기묘한 세계로 모험을 떠나는 이야기입니다. 마지막으로 소개해드릴 오리지널 스토리는 세븐 페이츠 차코입니다. 차코는 근미래의 도시를 배경으로 한 어반 판타지 장르의 이야기로 조선시대 범 잡는 부대로 알려진 차코갑사에서 모티브를 얻어 신화 속 곰과 호랑이의 이야기, 그리고 한국 전통 호랑이 설화 등을 하이브만의 상상력으로 재해석해 새롭게 탄생시킨 스토리입니다. 차코는 방탄소년단과 콜라보레이션해 운명으로 묶인 7명의 소년이 함께 시련을 이겨내고 성장하며 왜 7명이어야 하는지, 그 운명은 무엇인지를 다이나믹한 스토리로 그려낼 예정입니다. 어떠신가요? 하이브가 새롭게 선보일 오리지널 스토리. 오늘은 아티스트와 콜라보레이션에 대한 이야기를 주로 했지만 하이브의 오리지널 스토리는 스토리 그 자체로 또 다른 방식, 더욱 다양하고 경계 없는 컨텐츠로 여러분을 찾아뵐 예정입니다. 마지막으로 가장 공개가 임박한 오리지널 스토리 세븐 페이츠 차코에 대한 아티스트의 짧은 인터뷰 영상을 공개하면서 마무리하고자 합니다. 소개를 하는 저도 무척 설레는데요. 아티스트와 콜라보레이션한 오리지널 스토리, 이를 바탕으로 확장되어갈 컨텐츠들에 많은 기대와 관심 부탁드립니다. 자신의 비극적 운명에 대한 진실을 알아내기 위해서 또 소중한 사람을 잃어버려서 복수하기 위해 모인 범 사냥꾼들 한 명 한 명의 이야기에도 주목해주세요. 범의 능력을 사용해서 범을 사냥하지만 또 동시에 범인 걸 들켜서는 안 되는 아주 곤란한 상황에 처해 있는 인물입니다. 범의 속을 해서 살아남기 위해 끔찍한 일을 저지를 수밖에 없었는데요. 주인공들이 매 순간 어떤 선택을 할지, 또 그 선택이 어떤 사건으로 이어질지 계속 지켜봐주세요. 한국 전설의 요괴, 불가사리 같은 옛 설화에서 차용한 흥미로운 설정도 있습니다. 세븐 페이츠 차코는 한국의 설화 속에 등장하는 범과 곰, 그리고 조선시대 범 잡는 부대였던 차코갑사를 모티브로 한 어반 판타지입니다. 신시라는 도시에 범이라는 이름의 괴물들이 인간을 사냥하기 위해 넘어오면서 시작됩니다. 그리고 7명의 범 사냥꾼들이 차코라는 이름으로 모이는 거죠.
차코는 부패하고 혼란한 근미래 도시를 배경으로 다양한 범의 활약을 그려냅니다. 하이브 CEO 박지원입니다. 하이브는 팬분들이 기존에 겪었던 불편함을 해소하는 동시에 전에 없던 새로운 경험을 가능하게 할 플랫폼 마련에 앞장서며 음악 산업의 경계를 허물어 왔습니다. 그리고 지금부터 소개할 내용들은 또 한 번의 팬 경험 확장에 관한 것입니다. 시시각각 달라지는 미디어 트렌드와 세분화되는 팬분들의 라이프 스타일, 그리고 이를 반영한 소비 채널 변화에 대한 하이브의 계획이기도 합니다. 하이브의 신작 게임, 위버스의 변화, 미디어 컨텐츠와 리테일 사업들, 그리고 이 자리에서 최초 공개될 신사업 계획이 여러분에게 상상 그 이상의 즐거움을 주는 플레이그라운드가 되길 바랍니다. 안녕하세요. 하이브의 정우용입니다. 여러분의 엔터테인먼트 라이프엔 다양한 컨텐츠가 함께합니다. 음악이 있고 아티스트가 있고 앞서 말씀드린 것처럼 스토리를 바탕으로 한 웹툰이나 애니메이션 같은 컨텐츠가 있습니다. 그리고 또 하나, 아티스트와 음악이 주는 즐거움을 더 다양한 방식으로 확장하기 위해 하이브가 노력하고 있는 분야가 있습니다. 바로 아티스트와 음악 IP를 바탕으로 한 게임이죠. 게임은 수많은 상호작용, 즉 인터액션을 기반으로 탄생합니다. 무형의 게임과 유저인 나, 그리고 유저와 유저 사이의 인터액션이 새로운 서사를 만들고 룰을 만들어 하나의 게임 안에 고유한 세상을 창조합니다. 그런데 이러한 인터액션이 아티스트와 팬 여러분 사이에도 동일하게 존재합니다. 완전히 같은 성격은 아니겠지만 아티스트와 팬, 그리고 팬과 팬 여러분 사이에는 강력한 인터랙션이 존재하고 이러한 인터랙션을 기반으로 세상에 없던 새로운 세계가 탄생합니다. 그 새로운 세계를 더 즐겁고 다이내믹하게 만드는 것이 하이브가 게임을 만드는 이유입니다. 아티스트와 음악을 더 다양한 형태로 인터랙티브하게 즐길 수 있는 경험을 제공하는 것이 하이브가 만드는 게임의 본질입니다. 하이브는 이러한 본질을 효과적으로 수용할 수 있도록 열린 개발 방식을 도입하여 현재 새로운 게임을 개발하고 있습니다. 바로 방탄소년단과 함께하는 게임인데요. 이 게임에는 방탄소년단 멤버가 단순히 캐릭터로서 등장하는 것이 아니라 프로젝트의 출발부터 지금까지 수개월 동안 다양한 아이디어를 내며 프로젝트에 함께하고 있습니다. 자, 여기 함께 해온 수많은 아이디에이션 중 일부를 살짝 보여드리겠습니다. 와, 이거를 와, 이거 뭐예요? 아. 여기가 너무 완벽해요. 좋았어. 이런 거 좋아. 아 이거 짜릿하네. 괜찮은데요? 제가 또 아이디어 빼면 스테라. 재밌다. 제가 할 수 있으니까 하는 거예요. 그 게임을 사랑하던 유저들의 의견들이 많이 들어와가지고 저희의 이 노력이 들어간 게임을 접하시게 될 텐데요. 여유롭고 재미있게 좋은 재미, 좋은 위로가 될 것 같아서 이 게임을 통해서 힐링을 할 수 있었으면 좋겠고 그리고 저희도 굉장히 공을 많이 들였습니다. 게임 시스템이나 월드 느낌 자체가 이제 정말로 전문가분들이 저희 회사에 오셔서 또 직접 애정을 가지고 만들어 주셔서 그런지 몰라도 사람들이랑 오래 할 수 있는 게임이 되지 않을까, 그런 희망을 가질 수 있는 게임인 것 같습니다. 네, 이 새로운 게임은 내년 상반기에 런칭할 예정이고 그 전까지 팬 여러분의 의견도 함께 더해나갈 예정입니다.
아티스트와 팬, 개발자와 유저의 경계가 사라지는 즐거움의 확장, 그리고 음악을 넘어 다양한 컨텐츠로 즐기는 경험의 확장. 하이브가 선보일 수 있는 게임의 모습은 이런 것 아닐까요? Hi, I'm Scott Manson. I lead the new business divisions of Hive America, including the content and consumer divisions. If a game enables interactions between artists and fans in a virtual world, Hive America is developing businesses that can playfully discover the artist presence in every moment of our lives. Both divisions have had exciting 2021s. The content division debuted multiple projects with Hollywood's top streamers and studios, including J Balvin, The Boy from Beijing, Demi Lovato's Dancing with the Devil, Justin Bieber Our World, and the second season of hit comedy Dave. We also debuted our first kids and family franchise, The Beat Buds, with Nickelodeon in June, and our first 3 podcasts with best-in-class partners like Spotify. The future is bright for the content division as we recently renewed our first look deal in television with Amazon Studios and have dozens of exciting television, film, and audio projects in development. Many with the best partners in Hollywood, such as the Walt Disney Company, Netflix, Amazon, Paramount, and others. It has been a pleasure building relationships with our new colleagues at Hive and discussing how to go to market with their exciting world-class intellectual property as well. The consumer division is a high-growth area for us that is one of our primary focuses. In 2021, we continued to grow our portfolio company, Drew House, as we launched exciting collaborations with Crocs, Balenciaga, and the Toronto Maple Leafs. Last month, we announced the upcoming Q4 21 launch of Ariana Grande's beauty business, Rim Beauty, and within 45 days of announcing the business, before it's even launched, the brand has over 800,000 followers on Instagram. Building these businesses selling directly to the consumer is a key part of our strategy as we offer best-in-class products that our artists, their fans, and the general public love. As we continue to expand our global business strategy, we plan to discuss new collaborations with artists based in Korea and actively promote them in North America, creating new opportunities for fans to connect with their favorite artists. 안녕하세요. 위버스 컴퍼니의 최준원입니다. 앞서 하이브 아메리카에서 전해준 소식을 들으면서 음악과 아티스트에서 시작한 일들이 정말 한계 없이 확장되고 있구나 실감했습니다. 하지만 확장의 기준점은 분명합니다. 아티스트와 음악을 사랑하는 사람들이 필요로 하는 것을 따라 하이브는 움직입니다. 위버스 역시 우리의 팬덤이 필요로 하는 서비스를 고민하며 탄생한 플랫폼입니다. 2019년 론칭한 이래 이제 2년이 되었고 이제 한 단계 더 진화한 위버스를 보여드려야 할 시점이 오고 있죠. 컨텐츠 플랫폼, 커머스 플랫폼, 메신저 플랫폼 등 세상엔 많은 플랫폼들이 있습니다. 그런데 위버스가 스스로를 특정한 기능을 중심으로 규정해버리면 아이러니하게도 팬분들의 새로운 니즈를 발견하기는 오히려 어려워질 수 있습니다. 그래서 저희는 다시 처음으로 돌아가 질문을 던졌습니다. 위버스만 켜면 일상의 거의 모든 팬 경험이 가능한데 어떤 걸 더 채워드리면 좋을까를 고민하기로 한 거죠. 플랫폼 산업의 트렌드가 아무리 변화해도 저희에게 여전히 변하지 않는 건 위버스가 팬들을 위한 팬덤 플랫폼이란 사실이니까요. 지금 이 영상을 시청하고 계시는 분들에게도 묻고 싶습니다. 위버스를 사용하시다가 가장 설레고 가장 기쁨을 느끼는 순간이 언제신가요? 위버스에서 예고 없이 울리는 아티스트의 새 포스트, 새 모멘트의 알람이 아닐까요? 이제 여기에 아티스트의 라이브 알람이 더해집니다. 텍스트와 이미지로 이루어지던 실시간 소통이 라이브 영상으로도 가능해지는 거죠. 위버스는 2022년 상반기 V라이브의 스팟 라이브 기능을 갖춘 새로운 버전의 위버스로 재탄생할 예정입니다. 위버스와 V라이브의 만남은 스팟 라이브 기능 추가에만 머물지 않을 것입니다. 검색, 인공지능 등 네이버의 강력한 R&D 역량과 시너지를 만들어내며 새로워진 위버스로 여러분을 찾아갈 예정입니다. 서로 다른 강점을 가진 두 플랫폼의 통합은 가장 크고 독보적인 팬덤 플랫폼의 탄생을 의미하기도, 여러분에게 드릴 새로운 경험을 의미하기도 합니다. 앞으로도 팬과 아티스트가 함께하는 모든 경험, 모든 순간에는 위버스가 있을 것입니다. 위버스가 여러분과 함께 정의하고 만들어 나가겠습니다.
앞서 준원님이 위버스만 켜면 일상에서 거의 모든 팬 경험을 가능하게 하겠다고 얘기해 주셨는데요. 만약 저희의 시도가 과거의 경험을 온라인에 그대로 구현하는 것에 그친다면 그것을 혁신이라 말할 수는 없을 겁니다. 하이브가 펼쳐나가고자 하는 새롭고 혁신적인 팬 경험은 팬분들이 아직 경험하지 못한, 하지만 누구보다 여러분들이 가장 필요로 할 미래의 경험들까지 포함하고 있습니다. 위버스를 런칭하며 아티스트와 팬 간의 실시간 소통과 교감이 가능해졌듯이 또 한 번 음악 산업과 새로운 테크놀로지의 시너지로 곧 다가올 미래를 팬분들이 먼저 경험할 수 있도록 하고자 합니다. 지난 시간 동안 치열하게 고민한 결과 하이브의 비전, 하이브가 소중히 여기는 가치들을 지지해줄 파트너사를 찾았고 전략적 파트너십하에 합작법인을 설립해 곧 현실이 될 사업들을 구체화해 나갈 예정입니다. 하이브의 새로운 파트너, 두나무의 송치영 의장님을 소개합니다. 안녕하세요. 두나무 이사회 의장 송치영입니다. 하이브 회사 설명회를 통해 여러분께 인사드리게 되어 반갑습니다. 제 소개를 간단히 드리면 저는 방시혁 의장님처럼 산업의 혁신을 꿈꾸는 창업가입니다. 오늘 하이브 회사 설명회의 주제가 바운드리스라는 걸 알고 나서 깜짝 놀랐는데요. 두나무가 지금껏 추구해온 가치를 잘 보여주는 단어이기 때문입니다. 저희는 금융과 기술의 만남을 통해 혁신을 추구하는 핀테크 기업입니다. 회사의 이름인 두나무 또한 금융과 기술이라는 두 개의 큰 나무 줄기의 만남을 뜻합니다. 혹 저희 회사 이름이 생소한 분들도 있을까봐 조금 길게 회사에 대한 설명을 드렸습니다. 오늘 이렇게 나와주셔서 감사합니다. 송 회장님이 두나무를 핀테크 기업으로 소개해 주셨는데요. 사실 우리의 일상에서 가치 교환을 통해 일어나는 모든 활동이 다 경제, 금융 활동에 속한다는 당연한 사실을 생각하면 핀테크의 영역이란 것이 이젠 저희가 상상하는 범위, 그 이상을 넘어서는 것 같습니다. 네, 두나무가 보유하고 있는 기술과 전개 중인 사업의 다양함을 말씀드리면 좀 더 이해가 쉬우실 것 같은데요. 저희는 우선 블록체인 기술에 기반한 디지털 자산 거래소 업비트를 운영하고 있습니다. 블록체인과 핀테크의 업계 표준을 만든다는 지향점 아래 디지털 자산 시장 전체 흐름을 확인할 수 있는 디지털 자산 표준 지수 서비스도 운영하고 있고, 증권사에 상관없이 손쉽게 주식 정보를 확인하고 거래를 연동할 수 있는 증권 플러스, 그리고 비상장 주식 거래를 혁신적으로 개선한 증권 플러스 비상장 서비스를 운영하고 있습니다. 여기까지 설명을 들으신 저희 팬분들은 이제 점점 더 궁금해지실 것 같아요. 더 이상 뜸들이지 않고 바로 말씀드리겠습니다. 하이브와 두나무는 새로운 합작법인을 통해 하이브가 그간 선보여온 아티스트 IP 기반의 컨텐츠, 상품들이 팬분들의 디지털 자산이 될 수 있는 NFT 사업을 펼쳐나갈 예정입니다. 사업에 활용되는 기술들이 어떤 것들이고 팬분들에게 어떤 새로운 경험이 될지 의장님이 좀 더 설명해 주실 수 있을까요? 네. 올해 핀테크 업계의 화두는 단연 NFT, 즉 대체불가 토큰입니다. 대체불가라는 표현은 방탄소년단 멤버분들이 부른 노래 가사에도 나왔던 걸로 기억하는데요. 단어 그대로 이 세상에 하나뿐인 유일무이한 것이라는 의미입니다. 대체불가 토큰은 세상에 단 하나뿐이라는 걸 누구나 믿을 수 있게 안전하고 확실하게 증명 가능한 디지털 자산이라고 생각하시면 됩니다. 이러한 디지털 자산은 특정 디지털 콘텐츠나 상품에 블록체인 기술로 고유값을 부여해서 탄생하는데요. 특히 창조적 활동을 통해 만들어지는 무형적 가치들이 중요한 게임, 예술, 엔터테인먼트 산업 영역과 융합됐을 때 그 진가를 발휘하게 됩니다. 그동안 만연해온 가짜 상품이 사라지고 진짜만 남게 되며 유일하고 독보적인 가치를 만들어낸 사람들, 그리고 그 가치를 알아보고 지지해온 고객들에게 정당한 혜택이 돌아가는 기술이기 때문입니다. 예술업계를 중심으로는 이미 구체적인 결과물들이 나오고 있고
저는 하이브가 선보이는 아티스트 IP 기반의 컨텐츠, 상품들도 이제는 이러한 기술들을 통해 디지털 자산화되기에 충분한 단계라 할 수 있을 만큼 팬덤 문화와 산업 자체가 성숙해지고 있다고 생각합니다. 좀 더 쉽게 이해를 도와드리기 위해 저희 팬분들이 굉장히 특별한 의미로 수집하고 계시는 포토카드를 예시로 가지고 나왔습니다. 익숙한 분들도 있고 아 저런 게 있구나 하면서 새로워하시는 분들도 있겠죠. 무대나 뮤직비디오를 통해서 보여지는 모습들 외에 일종의 비하인드 씬처럼 아티스트들의 다양한 매력과 순간을 담아낸 포토카드들인데요. 오랫동안 잘 소장하기 위한 방법을 알아보는 팬분들도 많고 보통 한정 수량으로 나오기 때문에 팬분들끼리 서로 교환을 하시기도 합니다. 만약 이와 같은 포토카드들이 디지털상에서 그 고유성을 인증받아 영구적으로 소장 가능할 뿐 아니라 위버스와 같은 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼에서 수집, 교환, 전시가 가능하게 되는 등 보다 다양하고 안전한 방식으로 팬 경험을 넓힐 수 있는 방법들이 생겨난다면 어떨지 두나무와 함께 구체화해 보고 있습니다. 사진 한 컷이 아니라 움직이는 영상이나 사운드를 더한 디지털 포토카드가 만들어질 수도 있고요. 네, 말씀해주신 것처럼 카드를 클릭하면 해당 이미지와 연계된 아티스트의 영상, 음악, 목소리 등 보다 공감각적인 경험이 가능한 방식들도 고민해보고자 합니다. 위버스를 예를 들어 말씀 주신 것처럼 온라인 커뮤니티와 같은 가상 공간에서 팬들이 모여 서로 만나 카드를 교환하는 경험을 하실 수도 있을 것 같습니다. 두나무의 핀테크 기술과 하이브가 만나 전 세계의 팬분들이 가치의 공유, 가치의 교환이라는 또 하나의 확장된 팬 경험을 하실 수 있도록 열심히 고민해서 완성도 높은 서비스 개발에 집중하도록 하겠습니다. 좀 더 상상해보자면 언젠가는 플랫폼 내에서 디지털 포토카드를 활용해 나의 아바타와 가상 공간을 꾸미고 팬분들끼리 또 팬이 아티스트에게 이런 공간을 보여줄 수 있는 순간이 가능해지는 때가 멀지 않은 것 같습니다. 상상이 곧 현실이 되도록 양사가 그동안 쌓아온 역량들을 가지고 글로벌 음악 산업, 핀테크 산업에 한 번 더 기분 좋은 혁신을 일으키도록 하겠습니다. 송청 의장님, 오늘 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 저도 오늘 초대해 주셔서 감사합니다. 앞으로 하이브와 두나무가 선보여 나갈 새로운 플레이의 경험에 많은 기대 부탁드립니다. 이 자리에 서게 되어 진심으로 영광입니다. 대한민국 대통령 특사 방탄소년단입니다.
이렇게 하이브가 엔터테인먼트 라이프스타일 플랫폼 기업으로서 한계 없는 확장을 지속해 나갈 수 있는 건 하이브의 중심이자 기반에 음악과 아티스트가 있기 때문입니다. 여러분과 저, 우리 모두는 진정성이 담긴 좋은 음악이 지역과 언어, 문화의 경계를 넘어 많은 이들의 공감과 감동을 불러일으킬 수 있음을 함께 확인했습니다. 하이브는 앞으로도 좋은 음악을 선보이고 아티스트들이 최고의 역량을 펼칠 수 있도록 모든 힘을 집중할 것입니다. 그리고 새로운 시대를 열 재능 있는 예비 아티스트들도 여러분을 만나기 위해 준비하고 있습니다. Hello, I am Renjo Yoon from Hybe America. This time, I'm greeting you from Los Angeles, California. 지난 2월 하이브와 UMG가 전략적 파트너십을 발표한 이후 LA에서는 양사 최고의 팀들이 세상을 놀라게 할 프로젝트를 위해 분주히 움직이고 있습니다. 바로 미국 시장은 물론 전 세계를 무대로 활동할 글로벌 여성 팝 그룹의 데뷔 프로젝트입니다. 이를 위해 우리는 세 가지를 준비하고 있습니다. 먼저 하이브와 UMG의 역량이 총동원될 미국 현지 기반의 트레이닝 시스템입니다. 하이브와 UMG의 네트워크를 통해 최고의 보컬 트레이너와 글로벌 팝스타의 안무를 담당했던 퍼포먼스 팀, 그리고 세계 최고의 뮤직 프로듀싱 팀이 모였습니다. 또한 아티스트가 온전히 음악과 퍼포먼스에 집중하며 활동할 수 있도록 체력적인 부분은 물론 심리 건강까지 분야별 전문가들이 함께합니다. 이 트레이닝 시스템은 오랜 기간 쌓아온 하이브의 신인 개발 노하우와 미국 음악 시장에 맞는 아티스트 트레이닝 방식을 통합한 하이브 아메리카만의 프로그램입니다. 여기에 UMG가 음악 제작, 마케팅, 유통 노하우를 더하며 하이브와 경계 없이 협업해 우리의 아티스트를 지원 사격할 것입니다. 글로벌 팝 그룹 데뷔를 위한 하이브 아메리카의 다음 계획, 두 번째는 컨텐츠입니다. 글로벌 스타가 빛나는 데에는 이들의 진심을 알리고 캐릭터를 돋보이게 하는 스토리텔링이 빠지지 않습니다. 하이브 아메리카는 새로운 글로벌 팝 그룹과 함께할 컨텐츠 역량도 갖추었습니다. 이들의 데뷔 프로젝트로 국가와 문화, 예술의 경계를 넘어설 이 그룹의 성장 과정과 여정을 담아낼 계획인데요. 새롭고 혁신적인 방법으로 전 세계에 공개할 예정입니다. 마지막으로 글로벌 팝 그룹의 데뷔를 위한 세 번째 계획, 바로 이 프로젝트의 진정한 시작을 알리는 단계이자 여러분의 주인공이 될 글로벌 오디션입니다. 하이브와 UMG를 통해 데뷔할 글로벌 여성 아티스트 그룹은 최고의 역량을 펼치며 글로벌 음악 시장을 리드하고 지역과 문화, 장르의 경계를 뛰어넘는 새로운 아이콘이 될 것입니다. 자, 이제 그 주인공을 찾는 글로벌 오디션을 시작합니다. Hi, my name is David Bono, and I'm the COO of Hybe America. I've worked alongside Ithaca and the SBP team from the very beginning. Despite COVID and the ongoing complications, Scooter Braun Projects and our artists have had a very exciting year. Justin Bieber continues to achieve amazing success. His album Justice sold over 6.25 million global album equivalents and 1.45 million US album equivalents. The album was streamed nearly 9 billion times globally and almost 2.5 billion times in the US alone. His single Peaches streamed nearly 3 billion times globally and over 540 million times in the US. The video for Peaches was viewed nearly 400 million times. The album Justice was certified platinum and was #1 on the Billboard 200. Peaches was #1 on the Hot 100, and Justin Bieber was the first solo male artist to debut on the Hot 100 and Billboard 200 in the same week. Justin also has an international and US tour planned and routed for 2022. Ariana Grande released Positions, and the album was #1 for 2 straight weeks and certified platinum. There were over 2.7 billion streams on Spotify alone. The single Positions was #1 on the Hot 100. The single Stuck With You was 3 times platinum, and the Save Your Tears remix hit #1.
Ariana has also assumed a new position as a coach on The Voice for season 21, and the ratings for the premiere were higher than the previous season. While Ariana does not have any plans to release music for the balance of 2021, we'll be doing an activation around Fortnite in the upcoming weeks. J Balvin is the 9th most streamed artist in the world on Spotify. He did over 30 brand deals with over 1 billion media impressions globally. He also released his Amazon Prime Video documentary, The Boy from Medellin, which ranks in the top 3 films of all time for Colombia and Latin America. And he also has planned and routed a tour for 2022. Other artists, including Demi Lovato, Quavo, and Lil Dicky, all had very successful years. Quavo had over 1 billion streams as a member of Migos, and his home court show on YouTube is set to premiere in the 4th quarter of 2021. In 2022, both Quavo and Demi Lovato will be writing and recording new music. Lil Dicky's Season 2 of Dave was the biggest hit in FX history, and in 2022, he will be writing and recording a new album and shooting Season 3 of Dave. It's been an incredible year for SBP and all of our artists. We look forward to more success in 2022. Hi, I'm Scott Borchetta, President, CEO, and founder of the Big Machine Label Group based in Nashville, Tennessee. As is the theme of this presentation, the reason HYBE can continue to expand without limits as an entertainment and lifestyle company is because our music and artists are the center and foundation of HYBE. The Big Machine Label Group is predominantly focused on the country and rock genres, and BMLG is consistently one of the world's most successful label groups in all of country music. There is not an award we have not won, and there is not a chart we haven't topped. Big Machine Records kicked off the year with a marquee performance on the presidential inauguration special, ushering in President Joe Biden with a performance by Tim McGraw and Tyler Hubbard singing their song about unity called Undivided. Another of this year's big breakthroughs is Carly Pearce, which highlights our unmatched artist development. In the last year, Carly took home her very first Academy of Country Music Awards and a CMA Award for her double platinum hit song, I Hope You're Happy Now, which was written by Big Machine writers Luke Combs and Jonathan Singleton. Carly just released her latest album, 29, Written in Stone, which has become one of the most critically acclaimed country albums of the year. 29 is up for Album of the Year at this year's CMA Awards on November 10th and has positioned Carly as an early frontrunner for Grammy Award nominations later this year. Thomas Rhett achieved his 18th #1 song in a row with Country Again and released an album by the same name to rave reviews and much fanfare, and he is again nominated for Male Vocalist of the Year at this year's CMA Awards. We are projecting a massive 2022 with Thomas Rhett's next full-length album. The lead-off single will drop in November, and a duet with a major international pop star will be released in the first quarter. Through our label partnership with rock and roll enthusiast and American fashion mogul John Varvatos, we have topped rock charts around the world with the latest releases by Bad Flower and Seattle-based rocker Aaron Jones. Two of our biggest hits of the year are by Aaron Lewis with his conservative-leaning Am I the Only One, which debuted at #1 on Billboard's Hot Country Songs chart, and Lil Bit by Nelly and Florida Georgia Line, which is well on its way to 1 billion streams globally. Our publishing company, Big Machine Music, has had an incredible year. We've been named Publisher of the Year by Nashville's Association of Independent Music Publishers. We also landed BMI's Pop Song of the Year, The Bones, performed by Maren Morris and co-written by Big Machine writer Laura Beltz. We also received a Grammy Award for Best Country Duo Performance by Dan and Shay for 10,000 Hours, written by Big Machine writer Jesse Joe Dillon. A consistent top 10 ranking in Billboard's all-genre publisher chart for 9 consecutive quarters includes #1 singles by Luke Combs, Carly Pearce, Brett Young, and Aaron Jones. Year to date, Big Machine Music has had a phenomenal year with more than 230 songs already recorded. As we look to 2022 with perhaps our strongest ever lineup of brand new artists, the Big Machine Label Group will be bullish with such artists as Riley Green, Callista Clark, Tyler Rich, Connor Smith, Jackson Dean, Lacey K. Booth,
Tierra, Abby Cohn, and Kid G. We also look forward to key album releases from established and superstar artists from the likes of Thomas Rhett, Brett Young, Brantley Gilbert, Justin Moore, Tim McGraw, Gary LaVox of Rascal Flatts, Midland, and more. It's going to be a great 2022. こんにちは。ハイブジャパンのハン・ヒョンロックです。ハイブアメリカでとても興味深いオーディションプロジェクトが進められていますね。今日はハイブジャパンからもお伝えするニュースがあります。おそらく多くの方々がその後のお知らせを待っていらっしゃったのではないでしょうか。それはハイブレーベルズジャパンのグローバルデビュープロジェクトです。昨年アイルランドを経験し、日々成長を続けているケイ、ニコラス、ウィジュ、タキ、そして今年の初めにエンオーディションを通じて彼らと共にする追加メンバーを選抜するとお伝えしていました。コロナ禍の影響によりスケジュールが少し延期となっていましたが、2022年、ついにオーディション番組の日本での放送が決定しました。この放送は YouTube チャンネルを通じて全世界にも公開する予定です。デビューに向けて一生懸命汗を流している彼ら4名とエンオーディションを通じて新たに合流するメンバーがグローバルボーイズグループとして世界的なアーティストに成長できるよう、私たちは惜しみない支援を行っていきます。ハイブジャパンはすでに4年前から前身のビッグヒットジャパンとして日本における独自のアーティストトレーニングシステムや音楽制作、マネジメント、マーケティング力を構築してきました。それだけではなく、ファンクラブ運営などのプラットフォーム事業からアーティスト IP を基盤とする空間事業、MD 事業、そして著作権運営に至るまで、日本において最適化されたビジネスを展開しています。これからもハイブジャパンは韓国、アメリカとともにハイブの主要なグローバル拠点として、そして独立レーベルとして最高のアーティストをお届けするとともに、ソリューションビジネス、そしてプラットフォームビジネスのグローバル展開を通じて、グローバル企業としてのハイブのアイデンティティを強化していきます。それでは私からの説明はこの辺りまでとさせていただき、何よりも皆さんが一番気になっている未来のアーティストをご覧いただきましょう。오늘날 우리는 예측 불가능한 시대를 살고 있다고 하죠. 기술의 발전으로 이제 세상이 변하는 속도는 우리의 상상을 추월했습니다. 지원님은 이렇게 예측 불가능한 시대에 하이브가 어떻게 미래를 준비하고 있다고 생각하시나요? 오늘 저희의 다양한 사업과 음악 이야기를 전해드렸는데 시작할 때 말씀드린 경계 없는 확장이라는 말이 와닿는 것 같습니다. 경계가 없다는 것이 바꿔 해석해보면 새로운 가능성이 무궁무진하게 존재한다는 뜻이기도 하잖아요. 그만큼 하이브는 음악에 기반한, 하지만 특정 산업 영역에 국한되지 않은 다양한 일들을 준비하고 있는 거고요. 이렇게 한계 없이 상상하고 두려움 없이 나아가는 것이 하이브가 미래를 준비하는 방식이 아닐까 싶습니다. 그렇죠. 하나의 정해진 방향만이 정답이 될 수 없는 무경계의 시대엔 더 많은 협업과 소통이 필요하고, 그 과정에서 새로운 사업과 컨텐츠, 서비스가 탄생하는데요. 이럴 때일수록 왜 하는가에 대한 본질을 잊어서는 안 될 것 같습니다. 말하자면 이런 변화가 만들어낸 새로운 세상은 어떤 모습일 것이냐에 관한 고민을 치열하게 해야 한다는 것이죠. 그래야 그것이 결국 누군가에게는 일상을 즐겁게 채우는 컨텐츠와 서비스가 되고 의미가 되고 가치가 되는 거니까요. 그런 의미에서 오늘 이 자리에서 공개한 내용들도 말씀하신 것과 같은 뜻으로 탄생할 결과물일 테고요. 오늘 전해드린 소식들에 깜짝 놀라신 분들도 많으실 것 같은데요. 그래서 언제쯤 직접 경험할 수 있는 컨텐츠와 또 서비스로 선보여질지 궁금해하는 분들도 많으실 것 같습니다. 오늘 소개해드린 새로운 프로젝트들은 빠르면 올 연말, 늦어도 내년 초엔 모두 본격적으로 만나실 수 있을 겁니다. 그 이후에
또 놀라운 소식들을 들고 찾아올 수 있도록 열심히 고민하고 도전하고 있겠습니다. 그럼 이쯤에서 인사를 드릴까요, 시영님? 네, 그럴까요? 여러분의 소중한 하루 중 짧지 않은 시간을 함께 해주셔서 감사합니다. 저희가 변화하고 성장하고 끊임없이 확장할 수 있는 건 여러분 때문입니다.